أيتها الإخوة الكرام، السلام عليكم. يطيب لي الشرف أن أستقبل هذه النخبة الإعلامية الموقرة بعد الزيارة التي قمتم بها لبعض المعالم السياحية والبيئية المختارة منهجيا بمناسبة هذا اليوم العالمي للسياحة. وأرجو وأتمنى أن تكون معاينتكم لهذه المواقع مرضية ومثمرة وأيضا مناسبة لشعار اليوم العالمي للسياحة، ألا وهو السياحة والطاقة المستدامة، تعزيز أو محرك التنمية المستدامة. فمع بلوغ توافد السياح الدوليين المليار في 2012 لابد من بذل جهود أكبر لكفالة مستقبل أكثر إشراقا للطاقة، ويجب على قطاع السياحة والمقاصد أن تعجل في انتقالها نحو تكنولوجيا الانبعاثات المنخفضة والصديقة للبيئة، وعلى وسائل الإعلام المساهمة في هذا المشوار. فشعار اليوم العالمي للسياحة لهذه السنة يمثل فرصة جديدة لمعرفة الاتجاه الذي يجب أن تتخذه السياسات العامة والمبادرات الخاصة المستقبلية في مجال الاستخدامات الطاقة المستدامة في قطاع السياحة. ولأن الإعلام أداة فاعلة ومنظومة متكاملة، فلا بد من تفعيل أدائه لترسيخ بناء الصناعة السياحية وترسيخ الثوابت التي تقوم عليها هذه الأخيرة لدى الرأي العام. تعتبر هذه الرحلات الاستكشافية المتتالية للصحافة الوطنية من أحد أهم محاور الاستراتيجية التي يتبعها قطاع السياحة الجزائري من أجل النهوض بهذا القطاع، ومن خلال هذا تبرز الأهمية التي يوليها القطاع لوسائل الإعلام المختلفة، سمعية بصرة كانت أو عبر أثير الإذاعات أو عبر الصحف، أقلام الصحفيين، وكذا الأهمية البالغة لهذه الأخيرة في النهوض بالسياحة الداخلية وصناعة وعي سياحي هادف، بل إلى أبعد من ذلك في هندسة وجهة سياحية راقية المعالم، الأمر الذي يساعد في تسويق هذه الوجهة في السوق الدولية وكذا الرقي بالقطاع في السلم السياحي الدولي. ولهذا إيماني اليوم ومنذ البداية بأن صناعة سياحية قائمة على احترام البيئة ومتماشية والمعايير الدولية المعمول بها عالميا لن يجد طريقه للنور إن لم تتضافر الجهود بمعية وسائل الإعلام المختلفة. فقد كانت المقاربة ولا تزال بأن وسائل الإعلام هي مرآة الجزائر السياحية، فالمهمة المنوطة بالإعلام في رأينا اليوم تتعدى مجرد تغطية فعاليات المهرجانات ومختلف التظاهرات السياحية، تتعدى ذلك إلى المشاركة في خلق صناعة سياحية بأتم معنى الكلمة. ومن بين المهام النبيلة أيضا التي تصنعها أنامل ومختلف أشكال الصحافة مهما كان نوعها توجيه برامج إعلامية خاصة بالمعالم السياحية الداخلية، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية من خلال النشرات الإرشادية حول الوعي السياحي الداخلي، وكذلك قدرته على نشر الثقافة المتعمقة والمتخصصة في السياحة، مستغلا الإمكانيات الفنية لوسائل الإعلام وتقنيات الاتصال المتطورة بشتى أنواعها. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je dois vous dire d'abord quel est mon plaisir de vous rencontrer. De toutes les façons, ça a toujours été un plaisir de rencontrer nos partenaires des médias, presse écrite soit-il, radio ou télévision. Je dois vous dire que les médias sont incontournables pour la promotion de la destination Algérie. Il est impossible, il est hors de question de prétendre construire la destination Algérie si nous ne faisons pas appel aux plumes des journalistes, aux caméras des télévisions et aux ondes des radios. À ce titre, je dois vous parler un petit peu, je dois vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres concernant bien entendu le secteur touristique. Je ne vous apprendrai peut-être pas grand-chose en vous disant que le tourisme représente 5% du PIB mondial, voire même, pour certaines publications, jusqu'à 9% du PIB mondial. 8% des emplois mondiaux sont créés par le tourisme. Un emploi sur 12 est créé par la branche tourisme. En 2011,
880 millions de touristes ont franchi les frontières des uns et des autres, c'est vous dire que le tourisme est un secteur sur lequel nous ne pouvons pas ne pas compter. Et c'est un véritable levier du développement économique. Comme j'ai dit, 980 millions de touristes ont été enregistrés à travers la planète. Et en 2012, et malgré le ralentissement économique, qui n'est un secret pour personne, l'Organisation mondiale du tourisme parle d'une évolution du secteur touristique de 4 à 5%. Ça veut dire que nous allons franchir le cap des 1 milliard de touristes en 2012. Et je reviens aussi à 2011 pour vous dire que l'Europe, en 2011, a quand même enregistré une évolution du nombre de ces touristes, une évolution de 6%. L'Afrique, quant à elle, n'a pas évolué. Elle n'a connu aucune évolution, malgré l'évolution de l'Afrique subsaharienne de 7%, plus 7%, mais cette évolution a été neutralisée par la régression de l'Afrique du Nord de moins 12%. Le Moyen-Orient, quant à lui, a connu une chute de ses touristes de 5 millions, soit moins 8% de touristes. Je reviens en Algérie pour vous dire que cette journée mondiale du tourisme, avec le thème que vous connaissez, donc le tourisme et l'énergie durable ou le développement durable, a été pour nous l'occasion de marquer une halte par rapport à nos projets d'investissement pour passer un message qui est très très fort. Le message, c'est celui d'abord de l'Organisation mondiale du tourisme qui dit que il y a nécessité de se tourner ou de recourir à ce qu'on appelle les technologies, les solutions énergétiques fondées sur la technologie pour les hôtels. À ce titre, je dois vous donner une information très importante, à savoir qu'il y a en ligne, donc en ligne, sur le site de l'Organisation mondiale du tourisme, une école de l'énergie en ligne. Une école de l'énergie en ligne qui est destinée exclusivement aux hôteliers et qui permet de leur dispenser des cours sur l'utilisation de l'énergie durable, l'utilisation de l'énergie renouvelable, etc. Donc ça a été pour nous, comme je vous ai dit, une occasion de faire passer un message très important. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons 86 000 lits en cours de réalisation actuellement. Et c'est quand même un chiffre très important. C'est plus de 700 projets en cours de réalisation. Et nous espérons que cette journée mondiale du tourisme donne aux hôteliers, aux futurs hôteliers donc, qui sont en cours de réalisation, à ces investisseurs, donc, cette idée de recourir à ce qu'on appelle l'énergie propre, l'énergie durable, l'énergie propre. Ça a été le cas de certains établissements, je crois que vous en avez visité quelques-uns, les Andalous à Oran, qui a donc équipé quelques-uns de ces bungalows de panneaux solaires photovoltaïques, comme quoi nous pouvons très facilement implanter des projets touristiques dans les régions, entre guillemets, déshéritées, isolées, en recourant à ce type de procédé. Et je dois saluer une initiative qui a été prise par le gouvernement algérien tout récemment et qui a consisté à doter quelques familles nomades au niveau de notre Grand Sud, plus exactement au niveau de la région de Boukaïs, wilaya de Béchar, de panneaux solaires photovoltaïques qui ont complètement révolutionné leur vie, je parle de nomades, et cela s'inscrit pleinement dans l'année de l'organisation, l'année des Nations Unies, qui est proclamée cette année et qui s'appelle l'année internationale des énergies renouvelables pour tous, et qui a pour objectif de mettre à la disposition de tous l'énergie durable ou l'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Et comme une coïncidence et un hasard ne vient jamais seul, l'année 2030, c'est aussi l'aboutissement de notre schéma directeur de l'aménagement touristique, SDAT 2030. Donc, voici le message que je voulais donc vous faire parvenir, c'est que nous devons, pour réussir notre secteur touristique, nous devons donc être au diapason de ce qui se passe au niveau mondial et
Par conséquent, nous devons faire preuve de professionnalisme, nous devons faire preuve d'adaptation aux nouvelles technologies, et c'est à cette seule condition, à ces seules conditions que nous réussirons notre tourisme. Je vous donne encore quelques chiffres qui pourraient vous intéresser par rapport au tourisme algérien. Je dois vous dire que en 2012, le premier semestre 2012, l'Algérie a enregistré 1 300 000 touristes. Entre le 1er janvier et la fin juin, donc le premier semestre, soit 26% de plus par rapport à la même période de l'année dernière. C'est un chiffre très important. Pourquoi? Parce que, d'abord, il témoigne d'une évolution positive donc, du flux touristique vis-à-vis de notre pays. Ça veut dire que nos efforts de promotion commencent à apporter leurs fruits. Ça veut dire que l'Algérie commence petit à petit à récupérer la place qui était la sienne lors des années 70. Et si cette tendance et si cette cadence se poursuit encore durant le deuxième semestre 2012, les prévisions parlent d'un nombre de touristes entre 3 millions et 3 200 pour l'année 2012, soit une augmentation fort conséquente par rapport à 2011, par rapport à 2010. Et je dois vous dire que l'Algérie s'est transformée d'un pays émetteur de touristes en pays récepteur de touristes à partir de 2006. Ça veut dire qu'avant 2006, l'Algérie émettait beaucoup plus de touristes qu'elle n'en recevait. À partir de 2006, on s'est transformé en un pays récepteur. Et en 2012, nous allons doubler le nombre d'arrivées internationales par rapport à 2007. Ce sont là des chiffres extrêmement encourageants qui augurent de lendemain extrêmement prometteurs pour le tourisme en Algérie, parce que, je ne vous le dirai pas deux fois, l'Algérie est trop belle pour ne pas être un pays touristique. L'Algérie ne peut pas ne pas être un pays touristique. L'Algérie est trop belle, l'Algérie est trop riche, l'Algérie est trop profonde pour ne pas faire partie du peloton des pays destinés à piloter le tourisme dans la région. Et je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'autres informations. Vous venez de nous tendre une perche inespérée pour sauter sur l'occasion et tout à fait au début pour vous féliciter pour les nouvelles charges et vos nouvelles fonctions. Et nous hésitons si nous devons féliciter Monsieur le ministre ou le secteur pour le vécu et votre savoir et votre maîtrise du secteur. Ceci dit, je voudrais de prime abord féliciter nos amis de l'ONT pour avoir organisé ce voyage très instructif qui nous a permis de déceler pas mal de choses. Nous avions une idée qui était parfois chez certains consoeurs et confrères précise, chez d'autres non, un peu moins. Ça nous a permis de découvrir, quant à l'implication du secteur de l'information et de la communication, je puis dire au nom de tous ici présents que le collectif que vous avez en face de vous, qui a fait le déplacement, a eu l'idée de se constituer en club si vous autorisez cette initiative qui sera très proche de votre département ministériel et qui travaillera en étroite relation avec vos services. Ça ne sera au début, au départ, qu'une boîte d'idées, d'accompagnement, parce que vos amis de la presse sont sensibilisés, sont sensibles à la mission qui attend votre secteur. Voilà pour ma part ce que je me devais de dire au tout début de nos interventions, en attendant la suite.
Moi, je salue cette initiative du Club de la Presse. D'ailleurs, on a été un petit peu à l'origine de cette idée. Oui, un petit peu, n'est-ce pas? Donc, au contraire, moi, je trouve que le Club de la Presse est tout indiqué parce qu'il aura une mission extrêmement lourde, extrêmement noble aussi, qui est la sienne, qui est la nôtre, pardon, aussi, celle de valoriser, faire la promotion, mais aussi un petit peu mettre le zoom sur les insuffisances en vue de nous orienter vers les actions à faire ou à ne pas faire. Parce que le secteur du tourisme ne peut pas connaître ce qui se passe de bout en bout au niveau d'un établissement hôtelier. N'est-ce pas? Et puis même lorsque nous allons vers les établissements hôteliers, ce n'est pas très naturel parce que quand on attend quelqu'un, vous comprenez que... donc vous voyez que nous avons besoin de ce club de façon extrêmement critique, je veux dire positivement critique. Donc un club qui est là, qui lève le voile, parce que c'est vrai que le problème du tourisme algérien, c'est que les sites algériens sont méconnus du large public. L'Algérien ne connaît pas son pays. Bon, vous allez me dire la cherté du billet, vous allez me dire... C'est vrai qu'il y a beaucoup de causes objectives, mais à charge pour nous, quand je dis nous, c'est vous et nous, à charge pour nous, donc, de sensibiliser le citoyen algérien sur déjà la culture touristique. C'est très important. C'est extrêmement important parce que l'opération qui vient d'être initiée par le gouvernement algérien, qui a consisté à nettoyer les villes, est une opération qui ne cessera pas. C'est l'engagement du gouvernement. C'est une première vers cet envol ou cet essor touristique que nous espérons, que nous souhaitons tous, parce que sachez qu'un mégot met 2 ans pour se dégrader. Une canette met jusqu'à 1 siècle. Alors, un sac en plastique peut aller jusqu'à 4 siècles. Je sais que c'est des chiffres qui vous étonnent. Je vais aller plus loin. La bouteille de plastique que nous jetons à travers la vitre de la voiture peut aller jusqu'à 1000 ans pour se dégrader. Ça veut dire que la bouteille que je vais jeter maintenant va être héritée par quelqu'un qui va vivre dans 900 voire 1000 ans. Vous comprenez que la responsabilité est extrêmement lourde, extrêmement pénible. Nous devons faire preuve de citoyenneté. Nous devons inculquer à nos citoyens le savoir-vivre. Parce que le tourisme sans savoir-vivre, ça ne peut pas marcher. Nous devons commencer par se sensibiliser les uns les autres, dire aux automobilistes, messieurs, de grâce, arrêtez de jeter vos ordures, excusez-moi le terme, à travers les fenêtres. De grâce, parce que le bonhomme qui jette les ordures à travers les fenêtres, c'est le premier qui va commencer à dénoncer la saleté après de l'environnement. Donc il y a beaucoup de travail à faire et ce travail ne peut être fait et convenable fait qu'à travers vos plumes, qu'à travers vos ondes, qu'à travers vos caméras. Et puis, je ne vous le dirai jamais assez, le secteur compte beaucoup sur vous. Compte beaucoup sur vous pour développer donc, le tourisme, parce que nous, on peut utiliser le site web du ministère, on peut utiliser le site web de l'ONT, on peut utiliser le site web de l'ONAT, mais ça ne sera toujours pas suffisant. On peut utiliser des brochures et les distribuer tout azimut, ça ne sera pas suffisant. Il n'y a que les médias qui puissent donc porter très haut donc, la voie du tourisme algérien et ouvrir la voie donc à un décollage de l'activité touristique. Nous avons eu l'occasion de découvrir des régions magnifiques. Nous avons, bon, Oran, tout le monde connaît Oran, mais nous avons découvert Saïda, par exemple, qui recèle un parc touristique richissime. Il y a une population qui se dit prête à collaborer, à participer pour la promotion du tourisme. Mais il y a quelques détails qui entravent, à mon avis, hein, qui entravent un petit peu la démarche. Nous savons qu'il y a une école de tourisme qui produit des cadres du tourisme qui sont formés, spécialisés, qualifiés pour booster et redynamiser le secteur du tourisme. Toutefois, certaines directions, par exemple, sont gérées ou sont menées par des responsables qui ne sont pas formés dans le domaine. Est-ce que vous comptez revoir la situation? Nous savons que rares sont les directeurs, par exemple, du tourisme, des directions de wilaya, des directeurs exécutifs qui sont très importants pour marcher, comment dire, pour avancer en même temps que la nouvelle politique que vous allez adopter.
qui sont formés, qui sont qualifiés. Nous ne trouvons pas de réponse à nos questions. Nous avons du mal à communiquer tourisme avec certaines directions. Alors, quelle sera votre démarche à partir d'aujourd'hui? Écoutez, les directeurs sont faits pour gérer, je veux dire, c'est des gestionnaires. En principe, un directeur doit s'entourer de professionnels. Il a des inspecteurs du tourisme avec lui, des inspecteurs de l'artisanat. Il a un personnel commun, c'est le corps commun connu, et il a le corps technique spécifique au tourisme. Donc si un directeur est entouré de cadres compétents, à même de développer donc l'activité touristique, je pense que sa mission sera facilitée. Donc il y a aussi nécessité pour ces gestionnaires de faire un recrutement judicieux et pertinent. Parce que je vous l'accorde, le tourisme est un art. Et un art a besoin de ses artistes. Et le tourisme a besoin de ses artistes pour décoller. Il est impossible que quelqu'un qui ne connaît pas le tourisme, ni de près, ni de loin, le fasse décoller. Impossible. Le tourisme a besoin de ses professionnels et à ce titre, beaucoup d'actions, nous sommes en train de penser à beaucoup d'actions. Je vous en livre une comme ça, à titre d'exemple. Nos plages n'offrent pas une très belle image pendant la saison estivale. Et à partir de l'année prochaine, nous pensons donc faire un forcing pour concéder les plages aux professionnels. La plage doit revenir aux professionnels. Le professionnel, c'est qui? Le professionnel, c'est l'agence de voyage, c'est l'hôtelier, c'est le restaurateur, c'est le spécialiste du terrain de camping. Le professionnel, c'est celui qui a une relation avec l'activité touristique. Mais quand on voit nos plages qui sont concédées à des aventuriers qui ne connaissent du tourisme rien du tout et qui ont un seul souci, à savoir le gain facile. Le gain facile au détriment du confort de l'estivant, au détriment de sa sécurité, au détriment de son bien-être. Vous comprenez qu'on ne peut pas développer le tourisme balnéaire si on ne concède pas nos plages, qui sont des sites touristiques par excellence, aux professionnels. Parce qu'un professionnel, une agence de voyage qui prend une plage, il ne peut pas indisposer les estivants. Pourquoi? Parce qu'il a un logo, il a un nom, c'est une personne morale, c'est l'agence de voyage XY. Donc, il ne peut pas engager la crédibilité de son agence à travers une action qui pourrait lui être très préjudiciable pour son avenir professionnel. Un professionnel ne pense pas au gain facile. Un professionnel travaille dans la durée. Donc, je vous ai donné comme ça c'est à titre d'exemple. Ce que nous comptons, Inch'Allah, si Dieu veut, donc insuffler au niveau de ce secteur, c'est la professionnalisation tout azimut. Je dis bien la professionnalisation tout azimut, parce que sans professionnalisation, nous ne pouvons pas avancer. Et bon, ça c'est une mesure, entre autres, que nous mettons donc sur nos tablettes. Je mettrai l'accent sur un volet qu'on a découvert un peu plus, surtout à Saïda et Belabès, c'est le tourisme de mémoire. J'ai posé la question autour de moi, quelles sont les villes où le créneau tourisme de mémoire est le plus présent. Un ancien du secteur m'a répondu que pratiquement toutes les villes du Nord sont concernées par le tourisme de mémoire. Donc, je me suis dit que peut-être c'est un peu une alternative pour justement relancer la dynamique du tourisme. Et comment aborde-t-on ce volet au niveau donc du ministère, c'est-à-dire à l'avenir, pour un peu donc rassurer les gens qui sont nés ici en Algérie, leurs enfants, parce que les parents ramènent leurs enfants, à ce que j'ai entendu, et leurs amis. Et merci. C'est moi qui vous remercie. Effectivement, c'est une branche extrêmement importante, le tourisme de mémoire en Algérie. D'ailleurs, quand nous allons au salon du tourisme en France, le Monde à Paris ou le Topresa, nous faisons à chaque fois donc l'accent sur cette notion de mémoire. En témoigne notre slogan qui est le voyage du cœur. Le slogan de la destination Algérie, c'est le voyage du cœur. Quand on dit voyage du cœur, cela suppose une part de sensibilité, de sentiment, d'émotion. Et quand on dit voyage du cœur, cela veut dire que nous invitons les gens qui ont l'Algérie au cœur de venir au cœur de l'Algérie.
D'accord. Donc, le tourisme de mémoire est très développé au niveau des villes du Nord, Oran, Tlemcen, Ain Timoshant, parce que c'est justement des villes de prédilection pour les anciens colons. Et le tourisme de mémoire est très, très, très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des seniors. C'est le 3e âge. Les pieds noirs, ce qu'on appelle communément les pieds noirs, c'est des seniors. C'est des seniors qui ont plus de 60 ans, pratiquement à 100%. Et le tourisme de mémoire est important parce que lorsque ces seniors viennent chez nous, ils viennent avec beaucoup d'émotions. Ils viennent avec un regard qui n'est pas objectif, un regard qui est subjectif. Je m'explique. Parce que lorsque le regard est objectif, il relève la moindre insuffisance. Mais quand le regard est subjectif, il dépasse les insuffisances parce qu'il y a une charge émotionnelle. Ils viennent en Algérie, ils sont tellement heureux de retrouver leur ville natale, leur maison d'enfance, qu'ils ne voient pratiquement pas les défauts, en général. Et c'est pour cela que nous, en tant que secteur du tourisme, on les considère comme de très bons ambassadeurs pour la destination touristique. Parce que revenus chez eux, ce sont ces pieds noirs, ce sont ces seniors qui vont ramener les juniors. Et quand je dis juniors, je pense à leurs enfants, je pense aux touristes tout azimut. Donc, il y a lieu d'encourager cette branche donc, de produits touristiques parce qu'elle est fort importante. Il y a des agences de tourisme qui sont spécialisées dans ce produit touristique. J'en connais plusieurs. Il y a une à Oran, Mr. Guin Voyage, qui fait du très bon travail par exemple au Pied Noir. Il a ramené plein de groupes vers Tlemcen, vers Oran, vers Ain Timoshant, etc. Et laissez-moi vous dire que il y a eu beaucoup d'enchantement, beaucoup d'émerveillement. Il y a eu même un pied noir à Benissaf qui est décédé dans sa ville natale. Il a tenu à venir revoir donc, la maison où il était né. C'était un ancien joueur de basket. Benissaf était connu pour être une grande équipe de basketball. Et il est décédé en revenant donc, à Benissaf. C'est vous dire qu'effectivement, je trouve, M. Kessi, que c'est un créneau extrêmement important. Nous l'encourageons, d'autant plus qu'il nous ouvre beaucoup d'horizons tout azimut. يقولوا قبل ما نهتموا بقطاع السياحة ونعطيو له المكانة التي يستحقها لابد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هل هناك استراتيجية لوضع ولا لتغيير مدراء السياحة أو وضع المختصين في هذا القطاع في الأماكن تاعهم المناسبة؟ حنا نعرفوا باللي كاين في المدرسة الوطنية للسياحة أكثر من 1200 متخرج منها ماهمش أغلبيتهم ماهمش في الأماكن تاعهم. هو سؤال قد سبق لي أن أجبت عليه. لا نفكر في الوقت الحالي، لا نفكر في إبداء تغيير في سلك المدراء. الأولوية بالنسبة لقطاع السياحة هي أن نولي المهام السياحية إلى أصحاب المهنة، لأن لا يمكن أن نصل بالقطاع إلى المستوى المرغوب إن لم نلجأ إلى الاحترافية في الميدان السياحي. وبالتالي أنا قلت بأن إضافة إلى مدراء السياحة هناك مفتشين في السياحة مختصين. هناك أسلاك مشتركة ولكن هناك أيضا أسلاك خاصة. وما يقصد بالأسلاك الخاصة هم أسلاك المفتشين في السياحة، المفتشين في الصناعة التقليدية، والذين لهم مهمة إذن النهوض بالسياحة على المستوى المحلي. الحل يكمن في عملية استخدام أو جلب موظفين لهم من المؤهلات ما يمكنهم بالقيام بالمهام السياحية في أحسن وجه. فيما يخص وكالة السياحية، هل هناك دورات تكوينية لصالحها؟ فيما يخص وكالة السياحة والأسفار هناك برنامج شامل يخص جميع المؤسسات السياحية بشتى أنواعها، مطاعم، فنادق، وكالات سياحية وأسفار إلى آخر ذلك. وهذا البرنامج يدخل في إطار عملية الشراكة مع اليونيون أوروبيان، برنامج ديفيكو، ويهدف إلى إذن عملية شاملة فيما يخص تكوين المستخدمين وتكوين أصحاب المهنة في المجال السياحي. هو في طور الإنجاز. Bonsoir, Hicham Daou, Canal Algérie. J'aimerais bien savoir la politique de l'État par rapport à la réglementation vis-à-vis le tourisme chez l'habitant, en sachant qu'il peut devenir une ressource économique importante. Absolument. Pour ce qui est de la formule séjour chez l'habitant, je dois vous dire qu'il y a une convention, une circulaire qui a été signée entre le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat
qui stipule donc cette formule de séjour chez l'habitant. Mais je dois vous dire que la formule séjour chez l'habitant est une culture. Parce qu'il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on entend par séjour chez l'habitant les habitants qui louent leur résidence secondaire à des estivants, à titre d'exemple, ou alors les habitants qui partagent leur maison avec des touristes? Quand on dit séjour chez l'habitant, c'est beaucoup plus le partage, parce que le partage est très très important dans la mesure où il permet un brassage. Il permet une complémentarité. Vous comprenez que si je reçois entre guillemets, des touristes du sud, algériens, de Jeannette ou de Tamanrasset chez moi, au nord, ça me permet de m'imprégner de la culture des Touaregs, de la culture vous voyez, le cérémonial du thé, et j'en passe. Et vice-versa, si moi je vais résider chez l'habitant à Tamanrasset, eux, les gens du sud vont s'imprégner de la culture. Donc, le séjour chez l'habitant, c'est un peu paradoxal. Bon, maintenant, le vécu nous montre que, vous le savez, je ne vous apprends rien du tout, au niveau de notre littoral, la majorité des propriétaires des résidences secondaires, ce qu'on appelle communément des cabanons, procèdent à leur location pendant la saison estivale. Et d'abord, on commence par ça. Nous voulons donner à cette opération commerciale, entre guillemets, un cachet officiel, qu'ils cessent de louer, entre guillemets, au noir, qu'ils louent leur résidence secondaire officiellement, avec des mesures de sécurité, d'assurance, etc. C'est bon aussi bien pour le locataire que pour le... Donc maintenant, on a un deuxième objectif justement, et il est très très fort, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est inculquer cette culture touristique du séjour chez l'habitant. Séjourner chez. Ça veut dire que je mets une partie de ma maison à la disposition du touriste. Et c'est une façon pour moi, donc, d'arrondir mes fins de mois, entre guillemets, de faire une petite opération commerciale, mais aussi, et c'est très important, c'est favoriser l'échange, le brassage, la complémentarité, parce que le tourisme est un secteur créateur de richesse, aussi bien matérielle, mais surtout de richesse culturelle, et on passe à côté de cet aspect la plupart du temps. كيفاش راح تعمل الوزاره مثلا مع وكالات سياحيه تاع الاصفر تاع الجنوب، علما انه هذه السنه راح تقلص الى شهرين، والخسائر راح يتحملوها الوكالات مقارنه مثلا بالقطاع الفلاحي، وين الفلاح يتعوض، شكون يعوض هذا الوكلاء؟ شكرا. فيما يخص وكاله السياحه والاصفار الكائنه بالجنوب الجزائري، انا اقول بان المشكل هو أننا لما نتكلم على وكالات السياحة والأصفار الجزائرية نتكلم دائما على السياحة الخارجية، السياحة الدولية، التوريزم انترناسيونال، ويعمل القطاع على تشجيع السياحة الداخلية. شيء مهم جدا. السياحة الداخلية هو البديل، لأن يجب علينا أن نرتكز على زرع كما قلت الحس السياحي عند المواطنين، وبالتالي يعمل القطاع على تشجيع السياحة الداخلية عبر عدة عقود واتفاقيات مع شركة الطيران الجزائرية على سبيل المثال Air Algérie qui a fait vous le savez, des réductions de tarifs allant jusqu'à 50% en dehors des vacances scolaires et jusqu'à 30% pendant les vacances d'hiver et d'été. Maintenant, par rapport aux agences du Sud, moi je pense qu'une agence de voyage, je le dis haut et fort, une agence de voyage doit, un professionnel, quand il a une agence de voyage, doit apprendre à fabriquer un produit touristique. Parce que le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, c'est une industrie. Siyaha, c'est un art. Comme l'industrie automobile, comme l'industrie pétrochimique, le tourisme est une industrie. Et toute industrie a besoin de matières premières. Le madal oula. La matière première du tourisme, c'est quoi? C'est la nature, c'est les cultures, c'est les traditions, c'est les us, c'est les fêtes locales, c'est ça la matière première. Un bon professionnel, c'est quelqu'un qui prend cette matière première et qui la transforme en produit touristique. Nous devons cesser de nous contenter des produits des années 70. La boucle des oasis, la Saoura, pourquoi ne pas en créer d'autres? Nous, à l'époque où j'étais à l'Office national du tourisme, on avait initié un nouveau produit, c'était Tlemcen, qui ne figurait pas sur les tablettes des agences de voyage. Donc moi je trouve que les agences de voyage du Sud, comme ceux du Nord d'ailleurs, doivent s'ingénier aussi à
à apprendre à fabriquer des produits touristiques susceptibles de drainer des touristes nationaux, d'abord, internationaux, pourquoi pas. L'administration est là pour leur faciliter la tâche. L'administration est là, par exemple, pour leur organiser des rencontres avec ceux qui sont chargés de l'histoire des visas. Donc, vous voyez ce que je veux dire, les lenteurs, on essaie de les mettre en contact, voir comment, dans quelle possibilité, dans quelle mesure on peut faciliter l'octroi des visas donc, aux étrangers. L'administration est là aussi pour voir dans quelle mesure on peut débloquer le problème du transfert de fonds, parce qu'ils ont un problème de transfert de fonds, de devises. L'administration est là aussi pour les mettre en relation avec Air Algérie pour une éventuelle, je sais pas, un éventuel accord l'administration est là aussi pour les mettre en relation, à titre d'exemple, avec Gestour, donc le portefeuille des établissements hôteliers publics algériens, pour étudier une formule de voyage, tarif couple, tarif famille, tarif... Maintenant, parler de compensation par rapport à ces agences, nous n'en sommes pas encore là, dans la mesure où la saison saharienne d'abord n'a pas encore vraiment commencé, et nous comptons aussi sur ces efforts de promotion que nous sommes en train de faire ça et là, pour, ne serait-ce qu'au niveau national, provoquer, pendant par exemple les vacances scolaires, un rush vers les villes du Sud. Ça me fait dire que tout ce que j'ai dit depuis le début était fondé et sensé. J'ai remarqué un certain niveau de questions, mais absolument très pertinent. Vous comprenez qu'on a dépassé ces questions superficielles et on commence à aller absolument vers le fond. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon allocution d'ouverture, où j'ai dit que la mission des médias doit dépasser la couverture des événements, pour aller vers la participation à la construction, à la fabrication d'une industrie touristique digne de ce nom. Et ça me réjouit beaucoup à l'entame de ma nouvelle mission. Et ça augure de lendemain extrêmement prometteur pour le secteur. Et je ne terminerai pas sans vous dire que personnellement, mes portes sont ouvertes. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Sachez que c'est une invitation ouverte et que je n'épargnerai aucun effort donc pour vous aider dans vos tâches, pour vous communiquer toutes les informations dont vous aurez besoin dans le cadre de l'exécution de vos missions. Et je vous remercie encore une fois pour votre...